हम गुरु गोविंद सिंह हमो नानक हमो रतन जोहर हमो मानिक गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसै मन आए जिना सास गिरास ना विसरै हर नामा मन मंत तन से नानक पूरन सोई संत। 1428 अंग तो ਅੱਜ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ 9ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਨੇ 9ਵੇਂ 30 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। आओ इस सलोक की सांझ पाते हाँ। नाल ही अज महान पवित्र दिहाड़ा जो सिख पंथ के अंदर सानू गुरु पातशाह ने बख्शिया है। विसाखी का ये पुरब जो सिख पंथ का खास हिस्सा है। ब्राह्मण दे कोल ये दिहाड़ा सी। ब्राह्मणिज्म इस नूं बड़े चिरां तो मनाउंदा आ रहा है। विसाखी नूं विसाखी दे दिन ही ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं जनेऊ पाउंदे हैं। जनेऊ पाउण दी जिहड़ी रस्म है इन्हां 2 महीनियां च ब्राह्मण करदा है, चेत और विसाख। नाले बसंत ऋतु है ते ब्राह्मण धार्मिक जनेऊ जिहड़ा है वो सारियां नूं पाउंदा है। धर्म का चिन्ह है सनातन मत का जनेऊ। पर उहदे च समस्या ये है कि जनेऊ सिर्फ ब्राह्मण नूं पाया जा सकता है, छतरी नूं पाया जा सकता है, वैष्णो भी पाया जा सकता है। पर वो जनेऊ भी अलग अलग है। ब्राह्मण नूं जनेऊ पाया जाता है कपाह दा। कपाह एक किस्म होंदी है, सब नूं पता है। पर जे छतरी नूं जनेऊ पाना होए तो उहनूं कपाह दा जनेऊ नहीं पाया जाता। ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਨ ਦਾ ਜनेऊ। ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਾਗਾ ਟਾਈਪ ਕੁਛ ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਵਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। जिमें कपाह दियां वटियां जान इवें सन दियां भी वटियां जांदियां। हुण ते सानूं शहरी बंदियां नूं ना असीं कपाह वेखीए ते ना असीं सन वेखीए। पर असीं ते घर दे विच सन लगांदे सन। सन पेड़ हुंदा, प्लांट हुंदा। ब्राह्मण नूं जनेऊ पाया जांदा कपाह दा ते सन दा जनेऊ जिहड़ा है वो पाया जांदा छतरी में, तां जो फर्क हो सके कि ब्राह्मण लग गए छतरी लग गए। ते वैश्य का भी जनेऊ है वो भेड़ की ऊन का जनेऊ जड़ा है वो वैश्य नूं पाया जाता है। आस्ता आस्ता तो ये चीज़ हुण वैसे खत्म होंदी जा रही, आम लोगों को नहीं पता। पहले कंपलसरी सी कि ब्राह्मण ने कपाह का जनेऊ पहनना है
ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਨ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਭੇਡ ਦੀ ਊਨ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। तो जनेऊ भी 3 प्रकार के हो गए ਤਾਂ जो पता चल सके ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है। जिथे जनेऊ अलग अलग होए उत्थे फिर समा भी अलग अलग कर दिता गया। चेत विसाख बसंत दा ऋतु अच्छी ऋतु है। इस ऋतु दे विच ब्राह्मण नूं जनेऊ पाया जाएगा, छतरी नूं इस ऋतु दे विच जनेऊ नहीं पाया जाएगा। उहदे लई दूसरी रुत चुनी गई जिन्हों वर्खा रुत किया गया। वर्खा रुत विच जनेऊ उहनूं पाया जाए। ते पत झड़ रुत च जदों पत्ते झड़दे ने चारे पासों, उस वेले जनेऊ पाया जाता है किसनूं? वैश नूं। जदों पत्ते उगदे ने जनेऊ पाया जाता ब्राह्मण नूं। ते जदों आंधी तूफान आंदे ने जनेऊ पाया जाता छतरी नूं। छतरी आंधी तूफान जो लिआंदा है ते पत्ते उगाउण दा ठेका ब्राह्मण ने लिया होया। ते पत झड़ रुत जिहड़ी है वह वैश नूं पाया जाता है भी ये ते पत्ते झाड़न वाले ने, ये पत झड़ रुत वांगू ने, इन्हां नूं भेड़ दी ऊन दा जनेऊ कहंदे। जनेऊ भी अलग अलग। एक समस्या होर, इस्त्री लई कोई जनेऊ नहीं, ना तो कपाह दा जनेऊ पा सकदी, ना वो सन दा जनेऊ पा सकदी है, ते ना ही वो भेड़ दी ऊन दा जनेऊ पा सकदी है। गुरु नानक देव जी ने इसलिए जनेऊ का खंडन किया सी। गुरु नानक किसी धार्मिक चिन्ह नूं खंडन नहीं कर सकते, पर खंडन क्यों करना पिया उसका कारण सी। गुरु पातशाह कहते भी इस जनेऊ दे विच एक ते वितकरा है भी जनेऊ दे ही 3 रूप ने। जनेऊ वंडियां पाउंदा है, जनेऊ एक नहीं करता, इसलिए मैं हो जा जनेऊ नहीं पाना जिहड़ा वंडियां पावे। ये जनेऊ मेरी मां नूं पाओ पहले, ये जनेऊ मेरी भैन नूं पाओ, मेरी भैन मेरे तो 5 साल वड्डी, उन्होंने क्यों नहीं पाया जनेऊ? नहीं पाया गया, इस्त्री नहीं पा सकती। इसलिए इतराज होया गुरु नानक नूं इस जनेऊ दे उत्ते। उंज गुरु नानक सारे धर्मां दे जिहड़े भी चिन्ह ने उहदी बड़ी इज्जत करते हैं, वो कहते नहीं होने चाहिए ने, पर उहदे विच जिहड़ियां उकताइयां ने उस नूं भी गुरु नानक सच्चे पातशाह ने दूर कीता है। तो मैं अर्ज कर रहा सी कि ब्राह्मण ने ये दिन अपने कोल रखिया सी ते छतरी भी बड़े परेशान सन कि उन्हां दा जनेऊ भी लग ते उन्हां दी ऋतु भी लग, ते शूद्र वास्ते कोई जनेऊ ही नहीं है। शूद्र नूं ते बेमायने मन्निया कि एवें ही जम पिया, इहदे लई कोई भी धर्म दी किरिया दीक्षा नहीं है, इहनूं कोई दीक्षा नहीं दी जा सकती। ब्राह्मण ने इस्त्री लई ते शूद्र लई ये पाबंदी लगाई भी इस्त्री जिहड़ी है वो कोई धर्म की किरिया नहीं कर सकती। उसनूं धर्म की किरिया तो वांझा रखिया ते शूद्र नूं इस किरिया तो वांझा रखिया। गुरु कलगीधर पातशाह ने सब नूं एक करन लई कि साडे विच जिन्ने भी हिंदू वीर ने, चाहे वह क्षत्रिय ने, चाहे वह ब्राह्मण ने, चाहे वह वैश्य ने, चाहे वह शूद्र ने, गुरु पातशाह कहते ने मैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ 5 ककार बख्शे, सारे ही पाओ, एक ਲਈ नहीं, सारे ही पाओ। और उन्होंने कहा भी इस्त्री भी पाए, यह भी गल कही। बड़ी कमाल की गल हुई जदों गुरु साहब अंमृत बना रहे सन ते अंमृत गुरु साहब ने कलिया नहीं बनाया, इस्त्री ने विच हिस्सा पाया। आम तौर पर की होंदा है इस्त्री नूं पूजा च शामिल नहीं किया जाता, हवन हो रहा हो इस्त्री पूजा च शामिल नहीं हो सकती। पर गुरु साहब जिस वेले अपना हवन कर रहे हैं, गुरु का हवन है, ये अलग तरीके का, किसी नाल मेल नहीं खाता।
ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। तो पतासे लैके तो गुरु साहब बड़े खुश हुए, कहले ये काम बहुत वधिया हो गया। मां की मिठास भी तो चाहिए, जिते प्यो का बल चाहिए, इस अमृत दे विच मैं एक बल पाया, एक शक्ति पाई है, पर इस अमृत दे नाल शक्ति दे नाल एक मिठास भी चाहिए। वो मिठास एक स्त्री दे सकती, एक मां दे सकती है। तो साहब कौर जिस वेले पतासे लैके आए तो गुरु साहब बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। उन्होंने ये नहीं किया कि धर्म की क्रिया च स्त्री का की काम, कहते नहीं अच्छा हो गया, लियाओ लियाओ पाओ। ਉਹਦੇ हथ दे पतासे पा के ये अमृत का बाटा तैयार किया। अमृत का बाटा तैयार किया पिता गुरु दशमेश ने, ते ਉਹਦੇ ਚ पतासे पाए माता ਸਾਹਿਬ कौर ने, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। गुरु साहब कहते तेरे कोल मैं दिहाड़े सारे ही छीन लैने, तू मनुखता दे विच वंड पाईए। ये दिहाड़ा छीन के सानू सारियां नू ये दिहाड़ा गुरु साहब ने बख्शिया सी। बाद विच असी इस गल नू समझा नहीं सके, सारियां नू हिंदुस्तान नू समझा नहीं सके ये अमृत की चीज़ है। हिंदुस्तान नू कि असी अपने बच्चों नू नहीं समझा सके, परिवारां नू नहीं समझा सके। ये गुरु साहब ने उस समय ये जिहड़ा कोतक रचिया सी, ये क्यों रचिया सी? क्योंकि ब्राह्मण जिहड़ा वो वंडियां पा रहा सी, उस वंडियां दे विच उसने जनेऊ अलग-अलग कर दिते और बंदियां दे जनेऊ भी अलग-अलग कर दिते, रुत्तां भी अलग-अलग कर दित्तियां और उहदे ते अपनी मल मार के वो बैठा है, धर्म का ठेकेदार बन गया। उसनूं गुरु साहब ने पछाड़िया और सारियां नूं एकता बख्शी ते अज दे दिन वो विसाखी का दिहाड़ा है कि जिसनों गुरु साहब ने सदा ਲਈ इस दिन ਨੂੰ अमर कर ਦਿੱਤਾ है। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਣੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ठीक है बाणा होना चाहिए, बाणा पहन लो, वो खाली बाणा पहन के घूमते हैं। गुरु साहबा ने बाणी नूं बाणे नाल जोड़े, बाणे नूं बाणी नाल जोड़े। बाणी जिहड़ी है साडे अंदर दी बिरती नूं ठीक करदी है। अंदर दीयां बिरतियां नैगेटिव जिहड़ियां सानूं रब तक नहीं पहुंचण दिंदियां, वो हन ये 5 बिरतियां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन्हां 5 नूं मारन वास्ते गुरु साहब ने 5 बाणियां दित्तियां ने। पहली बाणी जपजी साहब, ये काम दे उत्ते हावी होंदी, काम नूं मारदी। तुसीं किते नोट करना, जिहड़ा बंदा जपजी नहीं पढ़दा होवेगा ना, वो काम वासना च ग्रस्त होकर अपना जीवन नष्ट करेगा। जप बाणी काम दे उत्ते हावी होंदी, जाप बाणी क्रोध नूं मारदी। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो ਸਵਈਏ ਲੋਭ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਦੇ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਰਜ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਚੁਪਈ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਆਨੰਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੇਸ। ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੜ ਕੇ, ਗੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਲਾ, ਕੇਸਗੜ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਂ ਪਿਆ ਕੇਸਗੜ। ਇਹ ਕੇਸਗੜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਜੀਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਕੰਘਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਘਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇ। ਠੰਡ 'ਚ ਰਹੇ, ਠੰਡਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ 5 ਕੱਕੇ ਕੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਛੋਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਛਹਿਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਰਹਿਣਾ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਕਛਹਿਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪਿਆਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਖੂਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਭਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਓ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ 30 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਿਓ, ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਦ ਰਿਓ, ਫਸ ਗਿਆ। ਫਦ ਰਿਓ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਦ ਰਿਓ, ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਫਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਫਸ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ।
ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ, ਮਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਫਸ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਰਜ ਕਰ। ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਉਹੀ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਬ ਲਈ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਲਈ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਲਈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਬ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨੀਂਦ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮੋਨੀ ਦੂਤਾਂ ਲਾਈ, ਦੂਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਤਾਂ ਲਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮੋਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਮੋਨੀ ਨੇ ਦੂਤ ਛੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮਹਾਮੋਨੀ ਦੂਤਾਂ ਲਾਈ। ਮਾਇਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਅਗਰ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸੇ। ਅਗਰ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ, ਇਸਤਰੀ 'ਚ, ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਫਸ ਗਿਆ ਮਨ। ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਸਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਨ। ਜਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਆਂਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ? ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੌਣ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤਰ, ਮਨ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਟਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਨ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨ ਕਛੂਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਇਸੇ ਲਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਸਾਈ, ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਰੱਬ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਖਿਨ ਕਿੰਚਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਉਪਜੇ ਜਨ ਕੋ, ਜਨ ਕਾਹ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਜਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਛਿਨ ਲਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜੈਸੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀ ਰਹੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੌਣ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਾਠ, ਖਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਖਿੱਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਾਠ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਗਇਓ, ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਤਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਤ ਨੇ, ਜੋਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਈਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਪੇ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਮ। ਨਾਮ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਨਾ ਮੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰਵੇ, ਨਾਮ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰਵੇ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਜਿਨੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛਕਿਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਕਣਾ ਆਪ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਹੇ। ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਬਾਜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸੇ ਲਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬਚਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਨੇ ਕਾਮ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ, ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਕੰਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਤੇ ਨ ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਬਿਨਾ ਗਊ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਗਊ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਊ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਊ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਤ ਮਾਰ ਲਓ, ਲੱਤ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਐਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੌਣ ਖਾਵੇ ਲੱਤਾਂ? ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਬਿਨਾ ਗਊ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਕੋ ਨੇ ਕਾਮ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ। ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਬਗੈਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਕੰਮ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ?
इस जीवन की की कीमत है? कोई कीमत नहीं, सारी कीमत गवा लेगा। वाहिगुरु के सिमरन बगैर, बंदगी बगैर इस जीवन का मुल प्रभु के घर च नहीं। जीवन का मुल पूरा उतारना होवे तो इनू बंदगी दे नाल जोड़ना पैंदा। कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं साहब। बंदगी गुरु साहब सानू दसदे ने, बंदगी दा दाता गुरु है। गुरु बिना नाम दी समझ भी नहीं आती, नाम जपिया भी नहीं जाता। गुरु टैकनीक दसदे नाम किवें जपिया जाए, नाम दा साडे मन च किवें वास होवे। तो धन गुरु तेग बहादुर पातशाह ने इस श्लोक के अंदर सानू ये दस्या कि एक तो ये दस्या कि जीवन नाम बिना किसी काम का नहीं। इस जीवन नू नाम दे नाल जोड़ो, पर नाम नाल तां जोड़ पाओगे पहले इस जीवन नू माया विचों कढो। ये माया च फस गए। माया जिहड़ी है वो शरीर की चीज़ है, मन की नहीं है। शरीर की चीज़ नू शरीर तक ही रहन दिओ, मन तक इस नू ना जान दिओ। इनू बस मन की चीज़ जिहड़ी है वो मन तक रहे। वो है सुरत ते शब्द। सुरत मीनस ध्यान, ध्यान दा मेल शब्द नाल करो। शब्द मीनस गुरमंत्र, गुरमंत्र वाहिगुरु मंत्र। वाहिगुरु मंत्र पंजा प्यारियां पासों लैके अमृत छक के त्यार बर त्यार हो के नाम की पूरी तैयारी दे विच जुट के जिहड़ा सानू पंज प्यारे नाम मंत्र दिंदे ने, उस मंत्र दे विच सुरत नूं जोड़ीए ते ध्यान दा ते मंत्र दा मेल कराना। ये मेल अंदर होए। हुण देखो मेल हैगा कि नहीं हैगा। सिख धर्म दा मेन जिहड़ा है ना तत्त निचोड़ इत्थे खड़ा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੇਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੇਲਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਮੀਨਸ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ गुरु ते चेले का पता चलता भी चेला है ध्यान, ध्यान चेला है, सुरत चेला ते गुरु है गुरमंत्र धुन। गुरमंत्र की धुन च जदों ध्यान लगता है, वो गुरु ग्रंथ साहब जी की धुन है गुरमंत्र। जदों वो ध्यान लगता है तो शब्द सुरत का मेल हो जाता है। जिहड़ा ये करा लैंदा वो बच जाता, जिहड़ा नहीं करांदा कहंदे शब्द सुरत बिन आईए जाइए, आमदा जामदा रहेगा। उन्हें शब्द के सुरत के मेल नूं एक नहीं किया। तो फिर अर्ज करा शब्द ते सुरत के मेल च रुकावट माया है। ध्यान जाता है माया वाल। वो तन दीयां चीज़ां जिहड़ियां ने नाशवंत चीज़ां, तन नाशवंत है, तन दे नाल जिहड़ियां जुड़ियां ने सारियां नाशवंत ने। मन उन्हां वाल जांदा है ते शब्द सुरत का मेल कितों होना, खाक होना मेल। जदों इहनूं समझ आ जाए कि ये चीज़ां तन दीयां ने, मन उतों हट जाएगा तो एकदम शब्द ते सुरत का मेल हो जाएगा। हुणे करके देख लो कभी ये मेल अंदर हो। इस मेल नूं कोई बयान नहीं कर सकिया, इस रस नूं, इस आनंद नूं, इस मौज नूं। मन माया में फद रहो बिसरियो गोबिंद नाम, को नानक बिन हर भजन जीवन को ने काम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।